السلام عليكم. Good morning طلاب. Our topic today is cardiovascular disease and we focus on the hypertension. What is the learning object? Students will learn to understand the regulation of blood pressure and the significance of the hypertension. شنو أهمية هذا الهايبرتنشن؟ شنو الأوتكم مالته؟ شنو الموربيديتي؟ شو راح يسوي complication؟ to identify نتعرف على كل الدرجات اللي راح نستخدمها بالهايبرتنشن. راح نشوف ال current guideline for the management of the hypertension. Also to understand the management goal of the hypertension. As a pharmacist أكيد راح نحط فد goal معينة على مود نتابع ال patient الهايبرتنشن. حنسوي patient monitoring, follow up required, and to identify the principle of drug therapy in the hypertensive emergency. The definition of the hypertension is a chronic condition characterized by the sustained diastolic and systolic blood pressure. دائما الدايستوليك اللي هو الضغط الواطئ واللي حيكون أكثر من 90 ملم mercury، والسايستوليك راح يكون الضغط العالي واللي حيكون أكثر من 140 ملم mercury. هذا الهايبرتنشن إذا حيظل sustain ودائما الشخص ضغطه خلينا نقول عالي راح يؤدي إلى دمج للبلد فيزل ويزيد البروبابيلتي الاحتمالية of development كل الأريثروماتوس disease. إذن hypertension is important risk factor for the future development of the cardiovascular disease. ودائما إحنا نقول إنه الشخص اللي عنده الهايبرتنشن راح يصير عنده دبل بالريسك of cardiovascular disease بكل زيادة in 20/10 ملم mercury. Also, the risk of the heart failure is increased by 6-fold in the hypertensive patient. دائما احنا نقول الليمت هو 140/90، وكل ما يكون أكثر راح تبدي مشاكل الهايبرتنشن. احنا نبدي نسوي تريتمنت على مود نقلل من الموربيديتي والمورتاليتي. طبعا الهايبرتنشن is largely a condition of the older individual. شافوا إنه الشخص كل ما يزداد الإيج مالته كل ما يصير عنده complication ويصير عنده hypertension. الدايستوليك pressure دائما هو البيك at age of 50 بعدها ما يزداد، بينما systolic pressure continue to increase with them advanced age. لذلك أكو أشخاص يصير عندهم isolated systolic hypertension ISH اللي هو common feature of the old age. يعني شوف الدايستوليك blood pressure طبيعي بينما السايستوليك حيكون كلش عالي، لذلك يصحوا له isolated systolic hypertension. The most common important cardiovascular complication. ليش احنا نخاف من الهايبرتنشن؟ راح نخاف من الكومبليكيشن مالته اللي هي the most common والimportant هي stroke والMI أو المyocardial infarction. Complication of hypertension. First MI, second stroke. والستروك تتضمن أنواع، قد يكون cerebral brain stem infarction، أو قد يكون cerebral hemorrhage نزف بالدماغ، أو قد يكون lacunar syndrome. وهذا النوع من أنواع السندروم راح يصير occlusion انسداد بالارتري اللي هي supply blood to the deep brain stem and the multi-infarct disease. النوع الثالث من الكومبليكيشن اللي هو hypertensive encephalopathy أو malignant hypertension and for dissecting aortic aneurysm. طبعا تعرفون الأورتا هو الشريان اللي ياخذ البلد من الهارت ويوزع كل أنواع كل بقية الجسم. لذلك هذا النوع من الديسكتنج راح يصير تمزق أو تير بالوول مالت الأورتا، لذلك البلد فلو ما بتوين اللاير مالت البلد فيزل وبيجي حالة حيسوي الديسكتنج وبعد ذلك راح يصير تمزق بالأورتا. النوع الخامس من الكومبليكيشن هو الهايبرتنسيف نفروسكليروسيس، وراح يصير تصلب بالبلد فيزل مالت الكدني and 6 peripheral vascular disease. In which condition the risk of hypertension increase? First, in patient هم عندهم evidence of the cardiovascular disease، يعني هم عندهم previous MI, previous stroke، أو عندهم previous ischemic transit ischemic attack، أو عندهم evidence of cardiovascular شنو dysfunction، يعني سووا لهم ECG أو سووا لهم echo cardiogram وشافوا أكو abnormal result. أيضا الريسك يزداد بالelderly patient، بالأشخاص الدايبيتس اللي عندهم renal failure. الريسك also increase بالأشخاص اللي هم smoking والأوبيس واللي عندهم dyslipidemia and sedentary lifestyle، يعني ماكو exercise أو activity.
لذلك احنا نقول الهايبرتنشن في بعض الأحيان هو common بالأشخاص اللي هم black، اللي هم of African origin، اللي هم حيكون عندهم زيادة بالريسك of مو بس الهايبرتنشن والرينال فيلر والستروك. كل الأشخاص اللي هم عندهم cardiovascular evidence هاي مثبتة بالهوسبيتال أو by the physician. أكو أشخاص هم ما عندهم هسه current cardiovascular disease، أنا إيش أقدر أسوي لهم؟ أقدر أسوي لهم assessment، يعني أحسب لهم الكارديوفاسكولار ريسك بالأشخاص اللي هم ما عندهم current vascular disease عن طريق إنه أحسب لهم coronary risk prediction chart. طبعا هذا الشارت شلون ححسبه؟ أكو فد معلومات مطلوبة راح نبدي ناخذها من البيشنت وعلى ضوءها نسوي assessment للكارديوفاسكولار ريسك فاكتور. طبعا هاي الفيجرات اللي بسلايد 5 و6 هي فقط للاطلاع، مو مطلوبة من عندكم. next epidemiology of hypertension. طبعا الاستديات شافت انه between 10 to 25 of the population are expected to be benefited from the treatment، يعني أنطي علاج راح يستفاد. طبعا هاي تعتمد depending on شنو هذا البيشنت الجاي هو ايش قد ضغطه، the cut off value for the blood pressure، بالإضافة إلى الage group اللي هو أنا راح أنطي active treatment. If we come to the type of the hypertension, there are two types: essential primary hypertension and secondary hypertension. For the primary, it accounts for 90 to 95% of the case of the hypertension here primary، يعني there is no underlying medical illness. It is unknown. ما يعرفون شنو الاتيولوجي مالته. ليه سموه essential؟ It was incorrectly believed إنه it be an essential compensation mechanism to maintain adequate circulation. بس أكو فاكتورات تساعد بالessential hypertension: the age, genetic, environment, weight and race. If we come to the genetic factor، شافوا إنه هو إله clear role play in the condition of a cluster in family. كل الفاميلي اللي هم عندهم hypertension راح تكون الشانس إنه أحد أبنائهم يكون عنده twice، يعني تقريبا 2 times إنهم يصير عندهم chance إنه يصير عندهم hypertension. شافوا إنه الجينيتك فاكتور هي تقريبا about 1/3 هي المسؤولة عن blood pressure variation ما between the individual. شافوا إنه ماكو single جين هو responsible، احتمال أكثر من جين هو اللي حيكون مسؤول عن هذا الاختلاف بالقياس مالت blood pressure. ما عدا شافوا إنه أكو جين واحد هم responsible for example in polycystic kidney disease and Liddle syndrome. Liddle syndrome هو عبارة عن metabolic condition. شافوا إنه أكو في الجين هو المسؤول، يجي الشخص من الولادة هو عنده زيادة بالبلد بريشر، عنده قلة بالرنين activity، عنده metabolic alkalosis، عنده normal وفي بعض الأحيان low level of aldosterone. لذلك البوليسيستيك كيدني ديزيز والليدل syndrome أكو في الجين responsible. okay. For the secondary hypertension, 5 to 10% of the case are secondary to other disease. قد يكون هذا الشخص حسب ما نشوف بالتيبل أو بالبوكس 19.2 حنشوف قد يكون الشخص عنده renal disease، قد يكون عنده endocrine disease، والإندوكراين قد يكون عنده كون syndrome، يعني عنده زيادة بالالدستيرونيزم أو عنده زيادة بالجليكوكورتيكويد، لذلك نقول هو عنده كوشنج syndrome، أو عنده زيادة بالجروث هرمون excess يعني هواي، لذلك نقول عليه عنده acromegaly، أو عنده زيادة بالكاتيكول أمين فنقول هو عنده pheochromocytoma. أو قد يكون preeclampsia، يعني هي الwoman هي pregnant صار عندها زيادة بالضغط، وهذا الضغط مو بس زيادة بالضغط وصار عندها convulsion يعني صرع فنقول عندها preeclampsia. أو قد يكون vascular cause، يعني شنو؟ قد يكون renal artery stenosis تضيق بكل الارتري الموجودة بالكدني، أو قد يكون renal artery arthroma يتكون أشبه بالفاتي ماتيريال بالارتري مالت الكدني، أو قد يكون عندنا correctation of the aorta يعني تضيق بالشريان الأورتا، أو قد يكون fibromuscular hyperplasia. أما في إذا حالة إنه الدرج هي المسؤولة عن الهايبرتنشن، فأف كورس sympathomimetic اللي أخذناه بالسمستر الأول
مثل الأوكساميتازولين أو الزايلوميتازولين. كل هاي السمباثوميمتيك اللي هي تكون فازا كونستراكشن حتزيد البلد بريشر. كل الاستروجين for example used in the contraceptive pill، كل السايكلوسبورين، erythropoietin، nonsteroidal anti-inflammatory drug and steroid in general، هي كلها تزيد بالضغط. clinical presentation of hypertension. شنو الساين والسيمتومز؟ أغلبية البيشنت اللي يجون حيكون عندهم headache، visual disturbance يعني مشاكل بالفيجن أو النظر، أو عنده evidence of the target organ damage يعني هو جاي أصلا عنده stroke أو عنده ischemic heart disease أو عنده renal failure، يعني هذا عنده ضغط لفترة طويلة لحد ما صار عنده شنو target organ damage. For the malignant or accelerated hypertension، طبعا هاي الكيسات ما حنشوفوها كلش common بالهوسبيتال، حتكون incommon، لذلك دائما الأشخاص حيجون عندهم greatly elevated blood pressure أكثر من 22/12 associated with the evidence of the ingoing small vessel damage، حتكون بالآي وبالكدني وبالبرين. بالآي شلون حشيك الآي؟ راح أجي أسوي فندوسكوبي للآي وأشوف إنه أكو بابلوإديما يعني أكو فد أوديما swallow، أكو فد hemorrhage and or exudate. راح أجي على الكدني أشيك الكدني، راح أشوف بها دمج عن طريق حشيك الهيماتويوريا والبروتينيوريا، بالإضافة إلى impaired بالrenal function in general. حنروح على البرين، شو راح نشيك؟ راح نشوف إنه الأشخاص اللي عندهم hypertensive encephalopathy، طبعا هاي من تصير معناها إنه أكو صار small vessel change in the cerebral circulation associated with the cerebral edema، يعني حنشوف أكو cerebral edema وأكو change بالcerebral circulation. إذا هذا الشخص عنده زيادة بالضغط بس عنده ingoing small vessel damage بالآي وبالكدني وبالبرين. دائما الأشخاص راح يجون عندهم clinical feature headache، confusion and visual loss أو visual disturbance بالإضافة إلى seizure and coma. malignant hypertension it is medical emergency، هذا يحتاج إنه الشخص admit to the hospital ولازم أقلل البلد بريشر خلال 12 إلى 24 ساعة، يعني أقل اليوم أنا لازم أقللته رجعته للنورمال level. regulation of blood pressure، هو البلد بريشر عبارة عن شنو؟ cardiac output multiplied by the peripheral vascular resistance as seen in the equation in the red color. أغلبية الهايبرتنسيف individual نشوف إنه الكارديك output هو مدى يزداد. المشكلة إنه الزيادة بالضغط أو زيادة بالبلد بريشر هو نتيجة زيادة شنو؟ بالتوتال peripheral resistance، نتيجة دي يصير constriction تضيق وين؟ بالسمول artery أو الارتريولز. إذا نجي على الكارديك اوتبوت راح يعتمد على الهارت ريت، على الكونتراكتيليتي مالت الهارت، على الفيلينج بريشر، على البلد فوليوم، بينما البريفرال فاسكولار ريزيستنس هي تعتمد على شقد ارتيريال فوليوم، يعني شقد اكو فوليوم مالت البلد بالهارت. في حالة الريجوليشن للبلد بريشر راح تختلف. إذا أنا دا أسوي له ريجوليشن minute to minute طبعا المسؤول عنه هو البارا ريسبتور ريفلكس الموجود بالبرين، بينما إذا دا أسوي الريجوليشن للبلد بريشر للونج تايم المسؤول عنه هو الرنين angiotensin aldosterone system for the long time control the salt والwater and the blood pressure control. أكو أسباب أيضا تؤدي إلى زيادة بالبلد بريشر، for example shear stress أو mechanical stress أو mechanical force. هذا مو السترس العادي، لا هذا غير نوع من السترس، هذا يصيحوا له mechanical force، نتيجة دي يصير vascular remolding، دي يتغير الستركتشر مالت الفاسكولار أو البلد فيزل الموجود بالإندوثيليوم which may be lead to the formation of procoagulant rather than anticoagulant on the surface، يعني راح يصير أكثر شيء تخثف coagulant مو anticoagulant. أيضا أكو سيستم بالجسم يساعد على التنظيم مالت البلد بريشر اللي هو شنو؟ اللي هو يصيحوا له vascular relaxation مثل النيتريك أوكسيد اللي هي سبب لنا dilatation، بس هاي المشكلة إذا صار بها overcome متجاوزة وزادت نسبة الفازا كونستراكتر مثل الإندوثيلين راح تؤدي إلى شنو؟ زيادة بالفاسكولار ديزيز وزيادة بالبريفرال فاسكولار ريزيستنس، وبالتالي راح يؤدي إلى زيادة بالبلد بريشر. إذا أكو فاكتورات هي تساعد إنه الضغط يزداد، مثل وجود الميكانيكال فورس راح تزداد البروكوأجولانت، أو زيادة بالفازا كونستراكتر مثل الإندوثيلين اللي هو حيكون أوفر كم راح يتجاوز النيتريك أوكسيد اللي استخدمه بشكل فازا دايليتيشن.
We'll continue with the regulation of blood pressure. طبعا there is another substance أيضا تساعد في control of blood pressure, including arterial natriuretic peptide bradykinin, which acts as a vasodilator and also antidiuretic hormone. طبعا هسه التوجه انه بالثيرابي انه احنا نعالج الكوز، يعني اذا كانت الاندوثيلين هو vasoconstriction فاحنا راح نعطي اندوثيلين antagonist like dariosantan. طبعا اكو risk factor for the hypertension, family history, age, obesity, smoking, lifestyle like stress, sedentary lifestyle, and also the diet, diabetes mellitus, and hyperlipidemia. For the occurrence of the hypertension may exacerbate، يعني وجود الهايبرتنشن احتمال يفاقم ديزيزات معينة مثل الأثيروسكلروسيس، coronary artery disease, congestive heart failure, diabetes mellitus, insulin resistance, stroke, renal disease, retinal disease. For the management of hypertension, we depend on the guideline British Hypertension Society, BHS, and the National Institute for the Health and Clinical Excellence NIC. طبعا هذين الجايدلاين معتمدة على استديات وعلى evidence base. For the diagnosis of hypertension, it recommended كل الأدلت اللي هم عندهم normal condition وما عندهم any disease, it should be assessed the BP every 5 years، يعني كل 5 سنوات. بينما الأشخاص اللي هم بالهاي نورمال، يعني 130 إلى 139، هذا بالنسبة للسايستوليك، والدايستوليك 85 إلى 89، هذول لازم خلينا نقول يشيكون annual measurement يعني سنويا. For the blood pressure يحتاج لنا well maintained sphygmometer، يعني جهاز لقياس الضغط يكون with valid accuracy. The blood pressure should be initially measured in both arms، يعني بالleft وبالright، ونشوف منه أعلى value بعدين نسوي له subsequent reading. أما أنواع blood pressure measurement equipment فهو الميركوري sphygmometer. طبعا هذا ما يستخدم بالبليس اللي هو كلش هوت لأنه الزئبق يصير بيه dry. أكو انرويد، أكو semi automatic، and أكو automatic including electronic device. Diagnosis of hypertension, the patient should be relaxed, especially if this is the first presentation to the clinic or the pharmacy. The BP should be measured in both sitting position and standing position. لازم السايز كف تكون مناسبة، لأنه إذا كانت كلش too small حتؤدي إلى overestimation of the BP، حيؤدي إلى زيادة بالبلد pressure. لازم الهاند أو الأرم should be at the level with the heart، يعني لا low ولا high level. And it is important that the patient does not hold their arm، يعني ما يقبض إيده، لأنه الأيزومتريك exercise will be increase the BP، وهاي موضحتها بالسلايد اللي بعده بالفوتو. The BP is measured using cortical sound. طبعا أول sound appear اللي هو systolic اللي نقول عليه first phase، and when this appear the sound the fifth phase هو diastolic. طبعا راح نقيسها على البرينكال artery الموجود بالهاند. Okay, if the BP is increased, that means the measurement should be repeated over several times, 3 times or it may be more. طبعا هاي خلال several week separation. ولكن في حالة إنه كانت الانيشال measurement هي كلش هاي level، يعني dangerous level، احتمال يكون أكثر من 20 على 12، بهيجي حالة لازم أقيس الميجرمنت several measurement بنفس الكلينيك attendance، يعني بنفس الوقت اللي هو جاي. إذا كان قياس الضغط كلش عالي لازم أعيده بنفس الوقت، ما أنتظر separation. أوكي، إذا نجي بالinterpretation أكو عندنا systolic و diastolic. السايستوليك هو أكثر important than the diastolic. طبعا we should take in our consideration the patient history, family history, when we are deciding what line of drug therapy are giving to this patient. طبعا this photo will show us the arm with the level of the heart, and it should not be holded على مود نزيد blood pressure measurement. This slide shows us the cortical sound that measure the first phase and the fifth phase of the measuring the blood pressure. Home or ambulatory blood pressure measurement.
طبعا أكو أشخاص يصير عندهم measurement variability، يعني تقيس الصبح يختلف عن قياسته بالليل، لذلك هذول الأشخاص نقدر نعطيهم ماشين يقدرون يقيسون البلد بريشر مالتهم at home لمدة 24 hours، لذلك نقول عليه ambulatory أو home blood pressure measurement. It is very easy and also cheap and inexpensive، بس يحتاج إنه الشخص يستخدم machine of validated accuracy، يعني بها دقة عالية. زين the home or ambulatory blood pressure دائما راح ينطي lower blood pressure than the clinic by average of 12/7 مليمتر mercury. دائما البلد بريشر راح يكون أقل من الكلينيك. لمن أستخدمه potential indication، راح أستخدمه بالأشخاص اللي عندهم unusual blood pressure variability، يعني عندهم اختلاف بالقياس مالت البلد بريشر، الأشخاص اللي عندهم wide code hypertension واللي هم كلش يخافون إن يشوفون طبيب أو كلينيك أو hospital. 3 evaluation of nocturnal hypertension، اللي هم يصير عندهم ارتفاع بضغط الدم at night، أو هم عندهم drug resistant hypertension أو عندهم symptoms of hypertension. Also determine the efficacy of the treatment over 24 hours، يعني إذا أنطي علاج وإذا أشوف مدى فعالية هذا العلاج فراح أعطي home or ambulatory blood pressure measurement اللي دا يقيس لمدة يوم. 5 diagnosis and treatment of hypertension in the pregnancy. هاي أيضا كيس كلش مهمة، أقدر أستخدم هذا النوع من البلد pressure measurement. طبعا هاي الفوتو حشوفنا شلون نقدر نستخدم الهوم or الambulatory blood pressure measurement. assessment of hypertension patient. شلون حسوي assessment؟ راح أعتمد على شنو؟ هعتمد first على secondary cause، 2 contributing factor، 3 evidence of the end organ damage، and 4 determination of the cardiovascular risk factor. For the secondary cause A symptoms of renal disease، هعتمد إذا كان البيشنت عنده hematuria، polyuria، أو عنده أي مشكلة decline بالrenal function. B the paroxysmal symptoms اللي هي تحدث بشكل فجائي، اللي في بعض الأحيان suggest إنه الشخص عنده pheochromocytoma، هاي تتضمن الشخص عنده headache، postural dizziness and syncope. C a careful physical examination should be performed، إذا لازم أسوي physical examination، وطبعا هذا اللي يقوم به الفيزيشن. lab result أو lab analysis this include راح أخذ full blood count، electrolyte، كرياتينين، يوريا، أشيك اليورين للبروتين يوريا والألبومين يوريا. في بعض الأحيان أستخدم ultrasound على مود أشيك الأبدومينال أو الأيزوتوب رينوغرام when the renal disease is suspected. راح أخذ الرينال angiotensin ratio، هاي كلش مهمة to investigate the hyperaldosteronism. طبعا في حالة إنه دا أستخدم السيرم ميتا نفرين and the urinary catecholamine أيضا to detect the pheochromocytoma. إذا عندي شغلتين، إذا زيادة بالالدستيرون راح أستخدم رينين angiotensin ratio، إذا أني شاكة إنه زيادة بالكاتيكولامين والشخص عنده pheochromocytoma راح أستخدم أما عن طريق البلد سيرم ميتانفرين أو عن طريق اليورين كاتيكولامين. لو سيرم بوتاسيوم هذا give indication أو alert إنه هذا الشخص عنده زيادة بالالدستيرون، كل ما عنده قليل البوتاسيوم معناها زيادة بالالدستيرون، لذلك إحنا لازم يبقى ببالنا إنه الرنين level دائما suppressed by the beta blocker، يعني أنت لما تنطي beta blocker راح يسوي بلوك المن للبيتا ريسبتور الموجود بالكدني وراح يقل الرنين level، والالدستيرون راح يقل طبعا by منو by the angiotensin converting enzyme inhibitor اللي هو ال AC inhibitor أو ال ARB اللي هو ال angiotensin receptor blocker. We will continue with the assessment of the hypertensive patient. First, we take the secondary cause. Second, contributing factor، هل البيشنت عنده obesity أو دا ياخذ الكحول أو salt intake أو ما عنده exercise أو عنده مشكلة دا ياخذ فد drug معين هو دا يسبب له زيادة بالبلد بريشر أو احتمال smoking أو diabetes أو hyperlipidemia. كل هاي مهمة إنه أشوف الفاميلي history also of the cardiovascular disease. 3 evidence of the end organ damage، طبعا هاي عن طريق الexamination
بالآي أشيك الأوبتيك فندي to detect any retinal change بالريتينال مقصودة بالآي. أشيك الإي سي جي على مود أشوف إذا أكو أي مشكلة بالليفت ventricular hypertrophy أو عنده ischemic heart disease. أيضا أشيك الرينال فانكشن وأسوي ساين المن أي يورين إذا كان أكو مايكرو ألبومين يوريا اللي هي indicate a high risk of the future end-stage renal disease and overall vascular risk. إذا أنا شيكت الآي، شيكنا الهارت، أنا شيكنا الرينال فانكشن نشوف إذا كان أكو أي damage بهذني الأورجان. Assessment of hypertensive patient. We will continue. Determination of cardiovascular disease risk. Patient with documented arthritis vascular disease يعني الشخص عنده previous MI، عنده stroke، عنده angina أو peripheral vascular disease، هذول حيكونون at risk of recurrent event. B. Those with type 2 diabetes mellitus والage مالتهم فوق 40 years of the age أيضا هم عندهم high risk، وأيضا هذول regarded as coronary equivalent with equal similar risk لل non-diabetic patient but with the previous MI. يعني عندنا two patient هو أصلا مو diabetic بس عنده previous MI، والأشخاص الثانيين اللي هم type 2 والage مالتهم فوق 40 بس ما عندهم مشاكل بالهارت، هذول نفس الشيء equal بالريسك. C for non-diabetic patient without any vascular disease، هذول أسوي لهم estimation للكارديوفاسكولار ريسك اللي هو لمدة 10 سنوات راح أقيس لهم مستقبليا أو يصلحوا ل 10 years cardiovascular disease risk. إذا أقلل 20% أو 10 is okay، بس إذا من توصل 20% معناها هذول لازم أبدي وياهم علاج الأنتي هايبرتنسيف ثيرابي واحتمال في بعض الأحيان lipid lowering therapy. Other factor should be considered the microalbuminuria. طبعا كل ما الشخص عنده معناها انه زيادة بالريسك فاكتور by 2 to 3 fold، بينما الاشخاص اللي عندهم microalbuminuria وعندهم قلة reduce بالglomerular filtration rate معناها يزداد الريسك of cardiovascular by 6 fold. Treatment of hypertension. There are non-pharmacological and pharmacological approach. For non-pharmacological, we start with the patient with mild hypertension. That means he in the first stage of the hypertension, the systolic حيكون من 14 to the 15.9 والdiastolic من 90 to 100. هذا أسوي له assess the level of the risk وأنطي lifestyle advice. impatient اللي هو overweight لازم يقلل من وزنه، لأنه كل ما حيقلل من وزنه كل ما حيقلل blood pressure تقريبا systolic 2.5 and diastolic 1.5. لازم احنا الدايت يكون أكثر فوكس على الفروت والفيجيتابل والدايري برودكت يعني منتجات الألبان with low fat. لازم أيضا ياخذ فيش، ياخذ كل البوليتري الدواجن دجاج بس تكون with low fat، ياخذ whole grain يعني ما يروح للطحين الأبيض، يقلل من العد اللحوم الحمراء ويقلل من الكونفكشنري يعني المعجنات والسويتن درينك. subject أيضا لازم يقلل من السولت intake يعني ما يخلي سولت على البليت، دائما السولت intake راح يكون أقل من 100 ملي مول for the sodium chloride 6 جرام، وإذا كان elemental فقط صوديوم 2.4 جرام. بما معناها إنه أنت لا تضيف سولت، لأنه دائما أكو hidden salt وين بالصمون بالخبز بالميت العدي بالوجبات الجاهزة بالجبن. What the subject need to control their calorie and the saturated fat. For the exercise we need to exercise at least 3 times weekly، يعني خلينا نقول بين يوم ويوم، وكل ما هو الشخص يسوي exercise لازم على الأقل 3 minutes، إذا أكثر يكون أفضل عمود نحافظ على physical fitness والblood pressure. For the alcohol intake it should be restricted to 3 for the female and 2 for the female and 3 for the male. That means a drink per day. السموكينج أغلبية الاستديات ما شافت أكو في direct relationship with the blood pressure، بس شافوا إن السموكينج راح يزيد من الكارديوفاسكولار ريسك فاكتور، لذلك إحنا دائما ننصح البيشنت to quit to stop، وإذا ما يقدر فخلي على الأقل يقلل من النمبر of cigarette smoking per day.
شنو الفاكتور اللي هي influence the choice of the drug in hypertension؟ يعني شنو اللي حاعتمد عليه من أسوي selection للدرج؟ طبعا أول شي راح انتبه على ال contraindication to the drug. أكو أي organ damage، يعني الشخص عنده مشاكل بالrenal disease، بالdiabetes أو cardiovascular disease، عنده another coexistence disorder. أيضا ال interaction with the drug used for other condition by the patient على مود يصير drug interaction. أشيك ال age، أشيك ال lifestyle، أشيك ال occupation، يعني هو شنو بالضبط شغله أو مكان عمله. classification of blood pressure in adult راح نشوف هذا classification. أكو normal، أكو pre-hypertension، أكو stage 1 للhypertension and stage 2 for the hypertension. Drug treatment for hypertension. Lifestyle advice should be provided to the all patient with any degree of hypertension. If we come to the table 19.1 راح نبدي من الأسفل. إذا كان الشخص عنده normal blood pressure، يعني السايستوليك أقل من 135 والدايستوليك أقل من 85، it should be reassessed كل 5 سنوات. الشخص نصعد بالستيج الثاني اللي هو بعده within the high normal، يعني السايستوليك وصل ل 139 والدايستوليك إلى 89، it should be reassessed annual، يعني سنويا. الأشخاص اللي هم أول ستيج من الهايبرتنشن، يعني السايستوليك وصل لل 159 والدايستوليك 99، it should be repeated over several weeks. أبدي non-pharmacological treatment وأبدي أعالج إذا ظل بهذا الرينج وعنده target organ damage أو عنده cardiovascular complication أو عنده estimation 10 years cardiovascular risk factor أكثر من 20%. نيجي على الستيج 2 من الهايبرتنشن اللي هي السايستوليك وصل لل 179 والدايستوليك 109، لازم أسوي له ريبيت خلال شهر إذا هو كان عنده end organ damage، أو خلال 12 week يعني 3 months إذا كان ما عنده أي organ damage. الأشخاص اللي راح يبدي ضغطهم يوصل إلى 219 سايستوليك والدايستوليك 119، بمعناها إنه هذا لازم أني أسوي له confirm خلال 1 إلى 2 week وأبدي أعالج with the antihypertensive medication. كل الأشخاص اللي يجون ضغطهم أكثر من 22 for the systolic أو أكثر من 12 للدايستوليك لازم أني أسوي له repeat several time in the same attendance، يعني إذا كان ضغطه أكثر من 22 على 12 أنا لازم بنفس الوقت أعيده وأتأكد وأبدي أعالجه. كل الأشخاص اللي هم malignant hypertension لازم admitted to the hospital and treat immediately because this is considered as emergency situation. drug treatment طبعا أنا أقول إن أريد أقلل البلد بريشر إلى 14 إلى 9، بس في بعض الأحيان من يصير عندنا comorbidity for example in diabetes، لا البلد بريشر أريد أقلله لازم يوصل 13 على 8، أوكي، يعني ما حقبل بال 14 على 9، لازم يوصل 13 على 8. هسه نيجي على الفارماكولوجيكال. شنو هي الدرجات؟ شنو هو الانتي هايبرتنسيف دراج كلاس؟ أولا عندنا البيتا بلوكر اللي هو دي يقلل ال ability of the sympathetic system to raise the blood pressure. إذا أنا سويت شنو؟ suppress كل sympathetic activity. بالدايرتك لا والله راح أقلل ال blood volume. في حالة ال AC inhibitor وال ARB راح أقلل ال peripheral resistance، وأيضا الكالسيوم كانال بلوكر أيضا يستخدم إنه يقلل ال peripheral resistance. أكو دراجات تشتغل central على البرين، وأكو أنذر مثل المينوكسيديل هيدرولازين صوديوم نيتروكسيد جانجليونيك بلوكر، احتمال رنين أنتي أوغونس السكرين أو إندوثينين أنتي أوغونس داريوسافتان. Antihypertensive drug classes. First we come to the beta blocker, BB. Beta blocker block the beta receptor of the sympathetic system. So at the end the result will lead to the slow heart action, قلب force contraction of the heart, lengthening of the diastole, that means relaxation of the heart يقلل من contraction. لذلك البيتا بلوكر راح يقلل لنا من cardiac output in the short term and during the exercise. Also the beta blocker block the beta receptor in the kidney, so they decrease the renin secretion. Also the beta blocker block the beta receptor in the brain stem, that means they have central action and they inhibit the release of the
neurotransmitter and decrease the sympathetic nervous system activity. Beta blocker, there are two types of the beta blocker, selective and non-selective. Non-selective, that means there are many side effects نتيجة بلوك للبيتا receptor أو antagonism للبيتا receptor in many sites of the body. So that means we need to be cautious in patients with asthma, and also it may be worsen the intermittent claudication. Intermittent claudication, that means there is a pain due to the spasm of the muscle leg because of the ischemia, and there is no blood enough to this part. Example of non-selective beta blocker, it is a propranolol, carfentanil, carvedilol, labetalol, nadolol, cetalol, pindalol, pinibutalol, oxyprenolol, and timolol. The another type, the cardio-selective beta blocker. This do not mean it is free of the side effect, but less side effect. Example, atenolol, metoprolol, acebutolol, betaxolol, bisoprolol, celiprolol, and esmolol, and nebivolol. Patient with marked bradycardia, that means it maybe have decrease in the heart rate, tiredness, it may be giving partial agonist activity beta blocker such as pindalol. Antihypertensive drug class. We start with the beta blocker. The beta blocker, it is inexpensive, it is very cheap, but use is decline and consider as lower to the fourth line therapy. بما معناها هو مو أول line therapy، هو fourth line، نتيجة إن recommendation from the study شافوا إن البيتا blocker هو أقل effective, less effective at preventing stroke، طبعا in conjugation with their diabetogenic side effect. What the meaning of diabetogenic side effect؟ شافوا إنه أكو زيادة بالريسك of developing diabetes بالأشخاص اللي يأخذون combination of beta blocker and thiazide diuretic. مثل هيك combination it should be avoided if possible، خاصة بالأشخاص اللي هم عندهم زيادة risk of developing diabetes مثل obese، strong family history of diabetes، يعني عندهم family history أو South Asian origin. بس بيتا بلوكر يبقى أول لاين ثيرابي بالأشخاص اللي هم يونغ وعندهم هايبرتنشن وعندهم مشاكل بالهارت مثل انجينا، atrial fibrillation أو coronary heart disease. هذا يبقى أول لاين ثيرابي. for the propranolol طبعا هو يعتبر high lipophilicity، بما معناها هو يقدر يدخل للبلد brain barrier ويدخل للCNS and it may be cause many side effect، but الكليرنس مالته حيكون عن طريق الليفر. بينما الاتينولول it is more hydrophilic، يعني أقل lipophilicity و clear by the through the kidney. طبعا هاي important consideration من إحنا نبدأ نسوي selection إذا كان البيشنت عنده مشاكل بالليفر شو راح نستخدم، أو عنده مشاكل وين بالكدني. We will continue with the beta blocker. طبعا كل ما يكون البيتا blocker cardio selective with low lipophilicity is preferred. طبعا ليش؟ لأنه هذا حيكون أقل enter للبي بي بي وأقل causing sleep disturbance أو كوابيس nightmare. دراجات مثل الاتينولول، nadolol, labetalol and cetalol. Side effect of beta blocker, it may be cause heart failure, heart block, bradycardia, orthostatic hypotension, alopecia، سبب لنا مشاكل بالفيجن، abnormal بالفيجن، bronchospasm, peripheral vasoconstriction، بالإضافة إلى nausea vomiting, dizziness, headache, flashing, fatigue, depression، بالإضافة إلى cold بالextremity and sexual dysfunction، بالإضافة إلى أنه CNS يسبب لنا hallucination, dizziness, vivid dream. أيضا change بالجليكوز and lipid metabolism، لذلك حيسبب لنا أنه الجليكوز level may be increase، وأيضا يسبب لنا maskless sign of hypoglycemia. contraindication and caution وين راح نستخدمها؟ طبعا بالأسنة والسي أو بي دي لأن هو أصلا يسبب لنا bronchospasm، بالperipheral vascular disease والرايننت phenomenon لأن هو يسبب لنا peripheral vasoconstriction، لذلك راح يقلل البلد flow to the finger، والفينجر والتوز حيكون أشبه بالبلو كلر، هاي بالرايننت phenomenon. بالإضافة contraindication بالهارت failure، heart block، diabetes mellitus and bradycardia.
we need to be care in use of beta blocker. do not stop abruptly بشكل مفاجئ، وخاصة بالأشخاص اللي يستخدموه وهم عندهم ischemic heart disease، لأن إذا وقفت بشكل مفاجئ it may be يؤدي إلى زيادة بالنمبر of the inguinal attack، يسبب tachycardia، يزيد the blood pressure and worsening of the heart failure symptoms due to the rebound receptor hypersensitivity or what we call beta blocker rebound phenomenon. طبعا هذا التيبل ايش راح نفهم من عنده؟ راح نفهم انه الاتينولول هو الوحيد اللي حيكون كارديو سيلكتيف، وهو ووتر هيدروفيليك، بينما الكارفيدولول والليبيتولول والبابانولول هن كلهن كارديو سيلكتيف. إذا نجي منه أكثر لايبوفيليسيتي راح نشوف إنه البابانولول والكارفيدولول هو أكثر ليبوسولابيليتي، بينما الإتينولول والليبيتولول هو أقل ليبوسولابيليتي، يعني هو هيدروفيليك، يعني أكثر باتجاه الووتر. أوكي، نيجي على التيبل الثاني اللي يشوف لنا السايد إفكت، واللي هي نفسها موجودة بالسايد إفكت، بس هاي شلون يعني summarize شلون تعرف ان الشخص عنده هايبوغلايسيميا نتيجة زيادة بالسويتنج وخاصة at night، شلون تعرف الشخص عنده هايبرغلايسيميا بما معناها بولي يوري ان بولي ديسبيبسيا، يعني تزداد مالت اليورينيشن at night ويزداد العطش، شلون تعرف الشخص عنده برونكوسبازم معناها عنده ويزنج، شلون تعرف ان الشخص عنده central nervous system side effect، يعني حيكون عنده nightmare كوابيس sedation hallucination، احتمال الشخص عنده حيكون congestive heart failure، حنعرف انه هاي شنو الكي مونيتورينج، راح نشوف ان الشخص حيكون عنده dyspnea، يعني عنده صعوبة بالبريثنج، arthropnea من الشخص يتمدد او ينام، احتمال weight gain نتيجة الأوديما او الانكل أوديما، بالإضافة إلى التاكيكارديا. The second class of the antihypertensive drug, diuretic. There are many types of diuretic. For example, thiazide diuretic may be used in hypertension. Example, benzoylmethiazide and hydrochlorothiazide. Thiazide-like diuretic مثل indapamide and chlorothalidone. Loop diuretic مثل furosemide, ethacronic acid, torsemide and bumetanide. طبعا اللوب دايرتك هو أكثر شيء يستخدم بالأشخاص اللي هم عندهم pulmonary edema نتيجة عندهم ventricular failure and chronic heart failure. Diuretic in general هو inexpensive، كلش cheap and it is well tolerated by most of the patient، يعني عنها أقل side effect. شلون هو يسوي action؟ هو يقلل البلد فوليوم عن طريق بلوك للديستال renal tubular sodium reabsorption، إذا هو حيمنع الصوديوم reabsorption، بيجي حالة راح يقلل البلد بريشر وحيقلل السيركولاتوري بلد فوليوم، but in long term it may be يقللنا حتى peripheral resistance suggesting a direct vasodilatory action. واحدة من الأكشن المهمة بالإضافة إنه هو يقلل البلد بريشر عن طريق ده يقلل السيركولاتوري بلد فوليوم، حنشوف بالأشخاص اللي عندهم pulmonary edema بس ننطي injection furosemide أو لازكس راح يصير عنده يقدر يتنفس نتيجة إنه هو عنده أشبه بالفازو دايليتري أكشن. أغلبية البلد بريشر lowering طبعا راح تستخدم with low dose of thiazide diuretic، يعني زيادة الدوز راح أزيد من السايد إفكت أوف ميتابوليك ديستربنس وما تسبب لي فاذا قلة بالبلد بريشر. يعني إذا أريد أشوف البنتروفليميثايزايد أستخدم بيا دوز، فشافوا الدوز إنه 1.25 هي كلش افكتيف وإنف، وما حد يستخدم الدوز greater than 2.5 لأنه يؤدي إلى زيادة بالميتابوليك ديستربنس. طبعا مثل ما قلنا بالبيتا بلوكر، بيتا بلوكر with a thiazide diuretic may be lead to the metabolic consequence new onset of diabetes، نتيجة حيصير مشكلة بالجليكوز level metabolism، يعني حيكون كلش عالي. لوب دايرتك امتى استخدمه؟ طبعا هو مو اكثر effective than thiazide at lowering the blood pressure، هم الاكتيفيتي اثنيناتهم equal، بس اذا اكو كان renal function impaired، يعني الشخص عنده renal problem أو الشخص ده ياخذ فد درجات مثل تمنع الرنين انجيوتنسين سيستم، بما معناها إنه الثيازايد ما حيشتغل، اللوب دايرتك راح يكون أفضل في حالة الرينال فيلر. إذا هو suitable choice إذا كان أكو heart failure، وإذا كان أكو أيضا renal failure أفضل اللوب دايرتك. For the loop diuretic
they are short acting، بس إنه هم عندهم فد شي فعالية إنه هي significant post dose anti-nitrotic effect، يعني الفعالية مالتها حتكون prolonged. لذلك كل الأشخاص اللي عندهم أوديما نتيجة هم عندهم heart failure أو عندهم chronic kidney disease يفضل إنه هم يعطوهم loop diuretic instead of the thiazide، لأن اللوب diuretic شافوا إنه هو ينطي adequate diuresis، يعني راح يقلل البلد فوليوم بشكل فعال أكثر من الثيازايد. بس بنفس الوقت بما إنه اللوب diuretic هو حيكون more potent at inducing diuresis، بما معناها حيكون أكثر electrolyte disturbance. For the side effect of diuretic طبعا هو in general قلنا هو well tolerated، أقل side effect but it may be cause for the thiazide and thiazide diuretic will be cause hypokalemia, dehydration، زيادة باليوريك أسيد، it may be يؤدي إلى hyperuricemia ويؤدي بالتالي إلى الجوت، hyperlipidemia زيادة بالLDL and triglyceride، impair بالجليكوز كنترول بما معناها حيصير عندنا high glucose level ويؤدي إلى diabetes، hypercalcemia بالإضافة إلى erectile dysfunction، يعني مشاكل بالمانوسير بالإضافة إلى الإمبوتنس اللي هو العقم. For the hypokalemia it can be identified by the GIT upset، يعني GIT حتقلل الأكتيفيتي مالتها بالإضافة إلى palpitation، fatigue، weakness and bilateral calf pain. For the caution and contraindication of diuretic طبعا بالdiabetes، بالrenal disease، بالgout and بالelectrolyte imbalance. من هم الأشخاص اللي حيكونون أكثر risk of developing electrolyte imbalance؟ الأشخاص اللي هم elderly، الأشخاص اللي عندهم vomiting، اللي عندهم diarrhea، اللي عندهم ascites، والascites معناها إنه الفلويد دي يتجمع بالأبدومينال نتيجة عند liver cirrhosis، أو أشخاص عندهم أوديما نتيجة nephrotic syndrome أو مشاكل بالكدني، والأشخاص اللي هم malnutrition وده يأخذون parenteral fluid therapy، يعني عندهم سوء تغذية وإحنا بدنا نعطيهم IV parenteral fluid therapy. That means it may be if we use diuretic with the parenteral fluid therapy lead to the electrolyte imbalance. We will continue with diuretic. قلنا إنه أكو type للdiuretic، أكو thiazide، أكو thiazide-like diuretic and there is loop diuretic and the fourth type اللي هو aldosterone anti-agonist أو potassium sparing diuretic like spironolactone، amloride، ilopropanol and trimetrin. طبعا البوتاسيوم sparing diuretic هو يعتبر weak diuretic، هو مو effective as a first line، ما نقدر ننطيه alone، بس دائما ننطيه in combination product ويا الثيازايد. هو يعتبر potent block element للالدستيرون receptor، لذلك راح هو يمنع الصوديوم and water retention، يعني ما يخلي الصوديوم والووتر يتجمعوا وتزداد نسبته بالجسم، وبهيجي حالة راح يمنع الفازو كونستراكشن. ليش؟ لأنه ده يمنع الالدستيرون. سبايرونولاكتون هو الدستيرون انتي اوجونست، بما معناها مثل ما قلت لكم هو not suitable as a first line therapy، بس دائما ننطيه في حالة الريزيستنس هايبرتنشن، يعني نطيته أنا بكل الأنواع الكلاسات وهو بعد البلد بريشر عنده عالي، يعني هو عنده ريزيستنت بالهايبرتنشن، لذلك راح أسوي أنطي هذا add on the therapy. دائما يكون effective إذا كان الشخص عنده زيادة بالالدستيرون، لأنه هو يجي بلوك المن للالدستيرون، فبهيجي حالة حيقلل من الصوديوم and water retention وده يمنع الفازو كونستراكشن. وحدة بس مشكلة من السايد افكت انه هو يسبب هايبركاليميا. اوكي، شلون راح اميز الهايبركاليميا عن الهايبوكاليميا؟ طبعا بالاضافة الى اللاب ريزلت واشيكه. الهايبركاليميا هي حسبب لنا جي اي تي هايبر اكتيفيتي، بينما ابو الهايبوكاليميا كان عنده جي اي تي ابست، يعني ما تتحرك الجي اي تي، بينما هنا الجي اي تي يشبيها هايبر اكتيفيتي، بالاضافة الى المسل ويكنس اند كرامب، يعني التقلص او سبازم. دراج انتراكشن، عندنا السبايرونولاكتون يسبب لنا هايبركاليميا، وعندنا دراجات مثل الاي سي انهبيتور والاي ار بي ايضا يسبب هايبركاليميا، لذلك ما اقدر انطي سبايرونولاكتون ويا الاي سي انهبيتور او الاي ار بي، واذا انطيته لازم بي كيرفول ليصير عندهم زياده بالبوتاسيوم ليفل ويصير عندهم هايبركاليميا. Also another drug interaction, diuretic in general with the non-steroidal anti-inflammatory. النون-steroidal anti-inflammatory حيسبب لنا hypotensive effect is inhibited، بما معناها راح يقلل من فعالية كل الدرجات اللي هي anti-hypertensive. The another class of anti-hypertensive, we take the beta blocker, we take diuretic.
We will come now to the renin angiotensin aldosterone antagonist. AC inhibitor block the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2. بينما ال ARB block the action of angiotensin 2 at the angiotensin receptor. So it block the action. Since the angiotensin 2 هو يعتبر vasoconstrictor and stimulate the release of the aldosterone، بما معناها أنت من راح تجي وتنطي ال AC inhibitor أو ال ARB، بما معناها أنت تسوي بلوك إلمن للأنجيوتنسين 2، فحتقلل الفورميشن of الأنجيوتنسين 2، فحتؤدي إلى الفازودايليتيشن، وبهيجي حالة راح تمنع الألدوستيرون ريليز وحتمنع أو تقلل من السولت and water retention، بس بنفس الوقت أنت حتسوي potassium retention فيصير عنده hyperkalemia. AC inhibitor also block the kinase production، والكاينيز أنا أحتاجه من أسوي break down المن البريديكينين، فإذا أنا إجيت ومنعت هذا الإنزيم اللي هو كاينيز من سويت له بلوك، بما معناها البريديكينين ما حيصير بيه ميتابوليزم، ما حيصير بريك داون، معناها الكونسنتريشن مالته راح يزداد. مشكلة البريديكانين اللي هو عبارة عن فازودايليتيشن، من تزداد الكونسنتريشن مالته يسبب دراي كاف أو نون برودكتيف، واللي هي أغلبية الأشخاص اللي يأخذون ال AC inhibitor تقريبا 10 to 20% of the user of the AC inhibitor حيكون عندهم دراي كاف أو نون برودكتيف كاف. For the ARB مثل ما قلنا هو دا يسوي بلوك للأنجيوتنسين 2، يعني ما يخليه يشتغل على الريسبتور، بما أنه الأنجيوتنسين 2 هو vasoconstriction، فإذا أنا منعته سويت vasodilatation. ال ARB ما له علاقة بإنزيم الكاينيز، يعني ما يسوي له شنو، ما يسوي له inhibition، لذلك هو أفضل choice إذا كان البيشنت أنطي AC inhibitor يعاني من دراي كاف أقدر أحوله switch element لل ARB. Okay. The main side effect is hypertension، وخاصة أول دوز، لذلك أول ما أبدي أنطي العلاج أنطي at night على مود يعني بالليل، على مود avoid any consequence of hypertension ليوقع أو يصير عنده مشاكل، خاصة إذا كان هو elderly. بالإضافة إلى الهايبوتنشن بعد أول دوز عنده hyperkalemia. It may be cause dry cough، خاصة ال AC inhibitor. It may be cause renal impairment. Okay. اكو استديات شافت انه الاي سي انهبيتر دائما يصير وياه فد انسيدنس اوف انجيوديما. طبعا هاي سيفير كيس دينجرس، سبب لنا سولو بالفارنجول اريا، فتؤدي الى سترايدر، والسترايدر هو اشبه بالصوت الهارش، يعني صوت خشن ينسمع بالتنفس، وهذا حيسبب ثريتن، يعني يكون خطر للبيشنت airway. لذلك هذا السايد افكت it may be more seen or common with the black people. Okay. When will be caution for the renin angiotensin aldosterone antagonist، يعني ال AC inhibitor وال ARB. وين caution؟ بالأشخاص اللي هم أصلا يأخذون diuretic، بالأشخاص اللي هم عندهم peripheral vascular disease، أو عندهم مشاكل renal vascular disease، أو عندهم severe أو symptomatic aortic stenosis، يعني هم عندهم أصلا مشاكل بالقلب، أو عندهم hypertrophic cardiomyopathy، أو عندهم renal artery stenosis، يعني هم أصلا عندهم تضيق بالارتري الموجود بالرينال. زين. renal function it should be check. إذا أنتم remember بالكيس اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى قلنا إنه إحنا لازم check سنويا، بس إذا سوينا change بالدوز لازم نشيك every 2 weeks. أوكي. دائما الالدرلي أنطيهم فد attention، لأنه هم أصلا عندهم مشاكل بالكدني، احتمال يزداد الريسك of renal side effect. دائما تجنب تنطي non-steroidal anti-inflammatory، خاصة in patient who at risk of renal side effect، لأن اثنيناتهم حيزيدون الريسك of renal، وبنفس الوقت النون-steroidal راح يسوي antagonise، يعني ضد الهايبوتنسيف effect of ال AC inhibitor، بما معناه يقلل من فعاليته. إذا نيجي للأنواع ال AC inhibitor، أول ما طلع the first generation captopril اللي هو يحتوي بالستركتشر مالته سلفاهيدريل جروب. طبعا هاي تشتغل بشكل زنك بايندينج ايجنت. اوكي. يحتاجها على مود يكمل الانهبيتوري اكشن، يعني يمنع الانجيوتنسين 1 يتحول الى انجيوتنسين 2. وجود هاي السلفاهيدريل جروب شافوا انه هي سبب لنا سايد افكت مثل السكين راش اند تيست ديستربنس، وايضا هي مسؤولة عن الشورت بالهاف لايف. لذلك المانيفاكتشر سووا
بالسكند جنريشن طلعوا الإنابريل and ليزانوبريل اللي هم لغوا السلفاهيدريل وخلوا داي كاربوكسيليت كونتين AC inhibitor. طبعا مو بس الإنابريل والليزانوبريل، أيضا البريدانوبريل and ريمابريل. بعد ذلك ضافوا large hydrophobic heterocyclic ring in the N ring للإلمنت للبريدانوبريل and ريمابريل ترينادابريل and كوينابريل. طبعا هاي زيدت البوتنسيتي زيدت من الفعالية وخلته ينطي فقط once daily لأن هو لونج بالهاف لايف. أوكي، إذا أريد أقارن هذني الآخر شي قلناها ويا من ويا الإنالابريل and ليزانوبريل. إذا إنالابريل ليزانوبريل فقدوا الليبيد solubility، يعني الإنالابريل والليزانوبريل هم عندهم داي كاربوكسيليت كونتين AC inhibitor. أوكي، يعني هم ما عندهم هاي اللارج هيدروفوبيك هيتروسيكليك، لذلك هم ما عندهم ليبيد solubility. أحسن واحد بالsolubility أو بالبايو availability هو بيردانوبريل، بعدها يجي ترنادوبريل. ليش البيردانوبريل هو أكثر بالبايو availability؟ لأنه هم خلوا له large hydrophobic heterocyclic ring in the N ring. Okay. The following table show us the AC inhibitor captopril used twice daily, while the enalapril, lisinopril, perdanopril, ramipril كلها تستخدم once daily. Okay. For the ARB, losartan, telmisartan, valsartan كلها تستخدم once daily. Another class of antihypertensive drug, calcium channel blocker. They are two types, dihydropyridine and non-dihydropyridine. طبعا الكالسيوم هي تشتغل على as arterial vasodilator، يعني تشتغل على الارتري بشكل شنو تسوي بنا vasodilatation. block the slow calcium canal in the peripheral blood vessel and or the heart. لذلك هي نوعين، الدايهيدروبيريدين مثل الأملوديبين، فيلادوبين، نيكارديبين and نيفاديبين. هاي تشتغل على اليمن، هي بلوك للسلو كالسيوم كانال الموجودة بالبريفرال ارتري، وتقلل بهيجي حالة البلد بريشر وتقلل التوتال peripheral resistance. The second type of the calcium canal blocker non-dihydropyridine اللي هو verapamil and diltiazem. هذا يشتغل على الكالسيوم كانال الموجودة فقط على الهارت، لذلك يقلل من الهارت ريت ويقلل من الكارديك output. It is indicated when the beta blocker are contraindicated. يعني إذا تتذكرون بالكيس بالمحاضرة الأولى حكينا إنه إذا بما إنه الشخص كان عنده أسمة وما يقدر ياخذ بيتا بلوكر حولوه عليما على الدلتيازم. إذا متى نطي together هي دائما يكون إذا كان البيتا بلوكر contraindicated أحوله عليما على الدلتيازم. Verapamil should not be used with the beta blocker، ما يستخدموا سويا لأن يؤدون إلى side effect اللي هي bradycardia. For the first class dihydropyridine راح نشوف إنه هو راح يأثر على البلد فيزل مثل ما قلنا، بين النوع الثاني النون دايهيدرو مثل الفيراباميل والدلتيازيم يأثر عليما على الهارت. طبعا اللونج اكتنج دايهيدروبيريدين مثل الأملوديبين هذا ينطي once daily طبعا يفضل. ليش؟ لأنه يقللنا من risk of myocardial infarction. ليش؟ لأنه هو أكثر شيء يقلل لنا من large fluctuation in the plasma drug concentration، يعني حينطينا constant drug concentration، لذلك الشخص ما يصير عنده risk للMI. okay. Side effect of calcium channel blocker may be cause palpitation, flashing, edema, headache. طبعا كل الفازودايليتيشن هي السبب إن edema بالإضافة إلى reflex tachycardia، خلوها ببالكم. لذلك أنت من سمعت إنه هو الكالسيوم كانال بلوكر يشتغل بشكل arterial vasodilatation، إذا احتمال يسبب إنه edema and reflex tachycardia بالإضافة إلى الأنكل swelling. طبعا الفيراباميل يسبب إنه constipation، بينما الدايهيدروبيريدين يسبب إنه gum hypertrophy. طبعا أكو كان كوجن إنه هذا الدايهيدروبيريدين احتمال يسبب لنا يزيد من الكارديوفاسكولار ايفنت، بس بعد ذلك أغلبية الاستديات قالت بالعكس هو نفس الإفكسي للثيازايد دايريتك، يعني يمنع الكارديوفاسكولار ايفنت، بس تنتبهون إنه withdraw إنه ما يكون بشكل فجائي على مود يسبب لنا زيادة بالإنجينال أتاك، يعني مثل البيتا بلوكر. وين contraindication بالأشخاص اللي عندهم severe hypertension، بالأشخاص اللي عندهم aortic stenosis أو عندهم extreme bradycardia أو عندهم moderate to severe heart failure أو عندهم heart block أو عندهم cardiogenic shock.
antihypertensive drug we will continue. Number 5 alpha adrenal receptor blocker أو alpha adrenergic blocking agent مثل البرازوسين، ترازوسين، دوكسيزاسين، الفازوسين and تيموسلوسين. هاي تشتغل by antagonize the peripheral alpha adrenal receptor in the blood vessel. بهيجي حالة راح تمنع الابتيك of the catecholamine اللي هو نوع ادرينالين نوع ابنفرين، طبعا اللي هو يسوي induce vasoconstriction. فإذا أنا سويت له منع بهيجي حالة حيصير عندي vasodilatation بالسموث muscle. بهيجي حالة حيقل البلد بريشر وتقل التوتال peripheral resistance. بالإضافة أكو benefit إنه هي تحسن لي من الليبيد بروفايل والجليكوز metabolism in the hypertensive patient. Prazosin was the first drug بس مشكلة الديسادفانتج مالته إنه short acting ويسبب لنا أول دوز hypotension. بعد ذلك طلعت newer drug مثل الدوكسيزاسين and تيرازوسين with the long duration of action، وهاي كلها تستخدم as add in the therapy. ما نستخدمها بشكل شنو أول line therapy. side effect تسبب لنا headache، dizziness، vertigo، asthenia معناها قلة بالطاقة، dry mouth and GIT disturbance. for the postural hypertension لازم ننطي فد كوشن للأشخاص الألدر لأنه أول دوز تنأخذ بالليل، وأنه ينتبه للpostural change يعني من هو نايم وهو يسوي standing position. هاي كلش مشكلة. الأشخاص اللي حيستفادون من الألفا أدرينرجيك بلوكر هو الأشخاص اللي هم man with the prostatic hypertrophy، راح يشوف أكو تحسن بالsymptoms يصير عندهم. we need to be caution in hypertension older person بالhepatic and renal impairment. another centrally acting agent أو central alpha agonist مثل methyl dopa and minoxidil. طبعا هاي تشتغل على الفازا موتور سنتر، فتسوي له stimulate كل الانهبيتوري نيورون. أقصد بالانهبيتوري نيورون يعني الألفا 2 agonist، لذلك حتقلل السمباثيك outflow from the CNS البرين. بهيجي حالة حتقلل من الكارديك output، من البلد بريشر، من البريفرال فاسكولار ريزيستنس. أوكي، بس مشكلته إنه هو يسوي fluid retention، لذلك لازم أنطيه diuretic. مثل الدوبا هو not widely used بس أكثر شيء يستخدم وين بالpregnant، لأن شافوا إنه ما عنده فت fetal abnormality. أوكي، وأيضا يستخدم بالبيشنت اللي هو عنده resistance بالhypertension. أما السايد إفكت اللي يسويها فهو depression tiredness بالإضافة إلى الانتيكولينرجيك سايد إفكت مثل الدراي ماوث sedation dizziness and fatigue بالإضافة إلى sexual dysfunction. The another type موكسيميدين، هذا يشتغل يجي بايند إلمن للسنترال إيميدازولين ريسبتور والألفا 2 ريسبتور الموجود بالبرين، وأيضا يقلل من السمباثيك اكتيفيتي. إذا هم اثنيناتهم دا يشتغلون يقللون السمباثيك اكتيفيتي، بيجي حالة حيقللون البريفرال فاسكولار ريزيستنس والبلد بريشر. أوكي، موكسيميدين سايد إفكت أيضا يسبب لنا انتيكولينرجيك مثل الدراي ماوث هيديك fatigue dizziness، بس هو أقل central effect من الميثيل دوبا. يعني الميثيل دوبا هو أكثر side effect. أوكي، another drug تشتغل central مثل الكلونيدين ريزربين، بس هاي ما تستخدم حاليا نتيجة للسايد effect اللي هو كلش واضح أو pronounced. other agent أيضا تستخدم بشكل anti hypertensive اللي هو adrenergic anti-agonist مثل الريزربين اللي هو يسوي depletion لكل الكورتيكولامين اللي هو storage، وبهيجي حالة راح يقلل من البلد بريشر. بس هو كل ما تزيدون الدوز كل ما تزداد السايد افكت، لذلك الدوزات ما تتجاوز عن 0.1 ملغرام، يعني من 0.05 إلى 0.1 ملغرام، ودائما استخدمه as add on the therapy. وأيضا يسبب لي fluid retention، لازم استخدمه ويا الدايرتك. اوكي، another agent that used as direct vasodilator تشتغل بس على الارتري blood vessel مثل الهيدرينازين and minoxidil. طبعا المينوكسيديل هو powerful antihypertensive، بس مشكلته انه يسبب لنا severe peripheral edema and reflex tachycardia. لذلك كل الاشخاص اللي يستخدمون مينوكسيديل لازم احنا هو ماخذ بيتا بلوكر عند دايرتك على مود يعالجون السايد افكت اوف مينوكسيديل. يعني بما انه قلنا هو يسبب اوديما لازم استخدمه ويا الدايرتك، واذا سبب لنا ريفلكس تاكيكارديا لازم استخدمه ويا البيتا بلوكر. واحدة من السايد افكت اللي هو هيرسيتيزم، يعني زيادة من الهير growth and it is not suitable to the treatment of women.
Hydrolazine also work as arterial vasodilator add on the therapy في حالة resistant hypertension، بس أيضا يسبب لنا side effect مثل الصوديوم retention and SLE اللي هو systemic lupus erythematosus. while sodium nitroprusside هو direct acting يشتغل arterial and venous dilator. دائما أنطيه بشكل IV infusion وأستخدمه في معالجة hypertensive emergency and control of blood pressure during anesthesia يعني بالتخدير. أوكي، إذا أستخدمه بالhypertensive emergency وبالcontrol blood pressure during anesthesia. The side effect of the sodium nitroprusside it may be cause nausea, vomiting, hypotension. إذا التريتمنت صارت long for يوم أو يومين it may be lead to the cyanide and thiocyanide toxicity because it reacts with the sulfahydryl group in the blood and make the tissue producing thiocyanate. caution طبعا بالhypothyroidism, بالhypothermia, بالhyponatremia, بالischemic heart disease and بالأشخاص اللي عندهم impaired cerebral circulation. Another drug that used as antihypertensive drug class هو الألسكرين. It is renin antagonist and a similar BP lowering effect to the another agent. It may be used in combination with renin angiotensin aldosterone system يعني ال ACE inhibitor، وهذا حينطينا greater level of inhibition للسيستم بشكل عام. بس مشكلة إنه هو cost and ماكو فد experience يعني مستخدم بشكل واسع بالاستديات، لذلك أنا فقط أضيفه add on the therapy. It may be cause diarrhea at high dose. For the darisantan it is endothelin anti-agonist. طبعا هذا يستخدم فقط بالresistance hypertension، وشافوا إنه it may be effective in resistance case but مشكلة يسبب لنا side effect اللي هو fluid retention. طبعا هذا التيبل هو عبارة عن summary لكل الدرجات اللي أخذناها، شنو الإكزامبل على كل كلاس، شنو السايد إفكت، شكو ملاحظات عليه. هي نفسها موجودة بالشرح مال كل كلاس، بس هاي أشبه بالسمري على مود تبقى بالكم. طبعا هاي تكملة التيبل الأول اللي هو قلنا مثل ما قلنا الكلاس اوف انتي هايبرتنسيف، شنو الإكزامبل، شنو السايد إفكت، وإذا أكو أي كومنت أو ملاحظات عليها تفيدكم. طبعا recommendation for drug sequence in hypertension، يعني أنا عندي بيتا بلوكر، عندي AC inhibitor، عندي diuretic، يمتى أستخدمهم؟ طبعا راح نبدي أشخاص هم ينجر أقل 55 سنة وهم مو بلاك يعني هم وايت، ابدي بيهم بالAC inhibitor أو الARB، أقول عليه A اللي هو أول لاين ثيرابي. the rational ليش دا أستخدم لهم الAC inhibitor أو الARB؟ لأن عندهم هذول دائما عندهم high concentration of renin، لذلك أنا دا أسوي شنو؟ بلوك للرنين activity. لذلك دائما لوجيك إنه أنطيهم الAC inhibitor as a first line therapy أشخاص اللي هم younger واللي هم non-black patient. بينما الأشخاص اللي هم أكثر من 55 سنة والبلاك دائما هم عندهم low renin concentration، لذلك ما حنطيهم الأي وإنما حنطيهم الكالسيوم كانال بلوكر C أو أنطيهم ثيازايد دايرتك T as a first line therapy. إذا initial drug therapy انطيته وما سوى لي control blood pressure راح أبدي أسوي add on، يعني أنطي A and D or أضيف C suggested أو أنطي A plus C plus D can be used. بالإضافة أقدر أضيف بيتا بلوكر، ألفا بلوكر، سبرينولاكتون، كلها add on the therapy. طبعا البيتا بلوكر يستخدم بالأشخاص اللي هم عندهم high sympathetic activity خاصة in the pregnant women مثل اللابيتولول can be used. It is safe okay when the other drug are not tolerated مثل methyldopa and another. As I said كل البيشنت اللي هم young نان بلاك أبدي وياهم A اللي هو الAC inhibitor أو الARB، بينما هم بلاك وأكثر من 55 أبدي وياهم كالسيوم كانال بلوكر أو دايرتك أوكي، والبقية add on the therapy. نجي على special patient group لازم ناخذ consideration. For example there is
إذا هو people of African Caribbean origin، يعني هم black people، طبعا عندهم زيادة بالprevalence of hypertension، بالheart failure، بالstroke، وبالventricular hypertrophy. لازم أقلل لهم السولت. طبعا أول دراج يجي ببالي أنطيهم إياه هو الدايرتيك والكالسيوم كانال بلوكر. ليش ما أنطيهم البيتا بلوكر؟ لأنه أقل فعالية من أستخدمه بشكل مونوثيرابي، وأيضا نتيجة أنهم عندهم قلة بالبلازما رينين أكتيفيتي راح نشوف أنه الأي سي انهبيتر والأي ار بي هو أقل فعالية. لذلك كل البلاك أول تشويس راح يكون دايرتيك أند كالسيوم كانال بلوكر، والبقية إذا هذني ما سوون كنترول أقدر أضيفن add on the therapy. أوكي. طبعا هذا السلايد راح ينطينا معلومات، ينطينا شنو الكونديشن اللي أنا أقدر أستخدم بيها الأنتي هايبرتنسيف. يعني فور إكزامبل الثيازايد وين أكثر شيء أستخدمه؟ بالأشخاص اللي هم عندهم سايستوليك هايبرتنشن، طبعا هذا دائما بالألدرلي، بالأشخاص اللي هم هارت فيلر، بالبلاك بيشنت، والأشخاص اللي عندهم سكندري ستروك. أوكي، وين بعد أستخدم سايستوليك هايبرتنشن؟ أستخدم ثيازايد دايرتيك، وأقدر أستخدم كالسيوم كانال بلوكر. For example, in the pregnancy, I will use beta blocker and also I can use calcium canal blocker and so on. يعني حتنتبهون بكل condition منو أفضل إدراج أقدر أستخدمه. بالبلاك patient شو أستخدم؟ منو الأفضل؟ أوكي. بالهارت فيلر المن الأفضل؟ بالMI وعند post MI which one is the better medication to be given? Another special patient group the elderly. طبعا أغلبية الelderly هم عندهم high prevalence of hypertension، 70% من عندهم زيادة بالبلد بريشر، يعني أكثر من التارجت 14/9. أيضا عندهم risk of cardiovascular event. طبعا كل الأنتي هايبرتنسيف بالإضافة أنه تقلل الريسك of heart failure، أيضا تقلل من الدمنشا وفقدان الذاكرة. كل الألدر اللي هم زيادة بالريسك اوف ذا تريتمنت، يعني حتى من تعطيه تريتمنت واحدة من السايد افكت هو البوستشرال هايبوتنشن، وهاي كلش ننتبه عليها خاصة من هو sitting أو standing. أوكي. أغلبية الألدر اللي هم عندهم isolated systolic hypertension، يعني الدايستوليك يشوفوه طبيعي أقل 90، بس السايستوليك حيكون أكثر 16. شنو يجي ببالي؟ أول drug of the choice هو الكالسيوم كانال بلوكر as a first line therapy. بالإضافة أقدر أنطي لو دوز ثيازايد دايرتيك، أيضا هو safe and effective، بس راح يكون الثيازايد أقل فعالية إذا كان الشخص عنده مشاكل بالرينال فانكشن أو compromise بالرينال فانكشن، لازم أحوله المن لللوب دايرتيك. بيتا بلوكر أقل فعالية بالألدرلي، بالإضافة إلى AC inhibitor نتيجة قلة بالرنين level أو activity. For the special patient group, we come to the diabetes. There are two types, type 1 and type 2. For the type 1, وجود الهايبرتنشن معناها أنه هذا الشخص عنده diabetic nephropathy. لذلك أفضل drug أني على مود أقلل blood pressure وأقلل من rate of the decline in the renal function, the patient should receive AC inhibitor. هو يعتبر the first line. أوكي. في بعض الأحيان نستخدم combination، يعني راح نستخدم بيتا بلوكر أو احتمال ديارتك أو كالسيوم كانال بلوكر أو حتى ألفا بلوكر، هاي كلها add on، بس هو أول لاين هو يعتبر ال AC inhibitor. طبعا in diabetes طبعا التارجت blood pressure reduction أني أريده أكثر، أريده 13/8، يكون أقل 13/8. وإذا كان أكو diabetic nephropathy يعني أكو مشاكل بالكدني، فبيجي حالة أريده يكون 125/75 أو 12.5/7.5. التايب الثاني اللي هو non-insulin dependent، طبعا diabetic hypertension هو كلش common، تقريبا 70% من البيشنت اللي عندهم تايب 2 حيكون عندهم hypertension. طبعا هاي حتكون associated with obesity and insulin resistance. واني المهم عندي هنا شلون أقلل أو أمنع الكومبليكيشن rather than أني أهتم بالجلايسيميك كنترول. أوكي. لذلك ال AC inhibitor ال ARB تعتبر أول لاين، لأنه هي renal protective، راح تحمي الكدني، وال AC inhibitor هو يعتبر metabolic neutral، يعني ما يأثر على الجلايسيميك كنترول، ما يرفع الجلوكوز ليفل. وأيضا ال AC inhibitor بالإضافة إلى أنه metabolic neutral
عنده فد positive effect علما على الانسولين resistance، وعنده positive effect على risk of progression to the type 2 diabetes، يعني راح يقلل من التقدم الديزيز أو progression. For the renal disease، كل الأشخاص اللي هم عندهم chronic renal failure أو impairment، طبعا control blood pressure هو كلش مهم. أنا أريد أسوي slow progression of the renal dysfunction، ما أريد أوصل للend stage renal disease، لذلك راح نعطي AC inhibitor اللي إحنا مثل ما قلنا هو عنده فد renal protective، راح يقلل incidence of the end stage renal disease. طبعا لحد هسه مدى يعرفون بالاستديات هل هو هاي سبيسيفيك أو نون سبيسيفيك، نتيجة إنه أنا دا أقلل البلد بريشر فدا أحمل كدني أو عنده فد another effect. طبعا الأيس انهبيتر أيضا مهم بالأشخاص اللي هم عندهم دا يفقدون البروتين، طبعا دا يحسبوه خلال 24 hour أو لمدة يوم، فإذا شافوا إنه دا يفقد هذا الشخص أكثر من 3 جرام معناها إنه عنده هذا rapid progress renal dysfunction، يعني عنده مشكلة بالكدني وكلش متفاقمة، لذلك يفضلون ينطون ال AC inhibitor. بس لازم ننتبه إنه ال AC inhibitor هو maybe يسبب شنو renal function decline، يعني يسبب إنه worsen، يعني هو حيسبب إنه renal impairment، وخاصة بالأشخاص اللي هم عندهم renal vascular disease. ليش؟ لأن هم هذول معتمدين على الرنين angiotensin system اللي يحافظ على الكدني function، فإذا أنا جيت ومنعت الرنين angiotensin aldosterone system هيك حالة راح أسبب لهم مشاكل. أوكي، دائما لازم أنا أسوي careful monitoring للإلكترولايت والكرياتينين. طبعا السولت restriction هي important، وهاي النوت تشمل كل البيشنت اللي عندهم hypertension مو فقط الرينال ديزيز. طبعا الثيازايد دايرتك هو effective، بس إذا كان الشخص عنده renal problem راح يكون ineffective، لذلك راح أسوي switch إلمن لللوب دايرتك، راح يكون أكثر فعالية للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالرينال أو بالكدني ديزيز. في بعض الأحيان تواجهنا مشكلة الأشخاص اللي يأخذون بولي فارماسي، يعني يأخذون أكثر من دراج، يعني احتمال يأخذ AC inhibitor، يأخذ ARB، بالإضافة إلى أنه عنده رينال بروبلم، كلها يحسب لنا additive effect على الرينال، وحسب لنا مشاكل بالرينال فيلر. أوكي، بالإضافة أنه هذول كلهم يسببون هايبركاليميا، يعني ال AC inhibitor وال ARB، لذلك ما حيصير improvement وحيصير مشاكل بالكارديوفاسكولار outcome. We take another special patient group, stroke. طبعا hypertension is the most important risk factor for the stroke in patient with stroke or without previous stroke. كل ما نقلل blood pressure كل ما احنا حنقلل the risk of the stroke recurrence as well as other cardiovascular events. There is no good evidence that the antihypertensive drug treatment is beneficial in the early stage of acute stroke. يعني الأشخاص اللي هم جايين وعندهم acute stroke بالبداية احنا ما نحاول ننزل ضغطهم خلال يوم أو يومين، لأنه ما حيكون benefit أو يفيدهم بهيجي حالة. ليش؟ أنت كل ما تقلل البلد بريشر احتمال أنت راح تقلل أو تسوي compromise للcerebral perfusion، يعني ما حيوصل blood flow إلمن للبرين. لذلك الستدي suggest that the elevated level of the BP are necessary to maintain the brain circulation، خاصة بأول ستيج. أنت كل ما البي بي يكون عالي كل ما أنت تحافظ على brain circulation، نتيجة failure of the cerebral autoregulatory mechanism. احنا عندنا في شيء يطلق ما يطلق عليه cerebral autoregulatory mechanism، بس بالستروك هاي حيصير بها failure بهاي الميكانيزم. لذلك أنا أفضل إنه البلد بريشر يبقى عالي، وبعد ذلك نحاول نقلل. ليش؟ لأن أنت كل ما تقلل البي بي ريدكشن حيكون بفائدة إنه أنت تمنع الستروك أو السيربرال أوديما أو another cardiovascular event. لذلك كلش مهم إنه إحنا دائما monitoring للبي بي، ونبدي بالعلاج بعد few days إذا ظل البي بي شنو عالي elevated. أوكي، شنو الدرجات اللي نستخدمها؟ ال AC inhibitor والثيازايد شافوا إنه هي commonly used in patient with stroke. بالأشخاص اللي عندهم hemorrhage طبعا كل ما أنت تقلل البيتا بي بي كل ما أنت راح تكون safe وحتقلل الهيماتوما growth in those patients. في بعض الأحيان احتمال يحتاجون painkiller، يحتاجون corticosteroid ودايرتك عمود يقللون السولو، أو احتمال يحتاجون medication to control the blood pressure أو
anticonvulsant to control seizure. For the pregnancy, increase the blood pressure before and after 20 weeks of gestation may be indicator chronic hypertension that has not been previously diagnosed. وأكثر الأحيان الومن أول first trimester يعني أول 3 months تبدي دائما يصير عندها hypertension، تبدي تاخذ كمية من الصوت كلش هواي، هاي لازم تنتبه عليه لأنه في بعض الأحيان راح يصير عندها مشاكل بال blood pressure increase. طبعا هاي المشكلة إنه هي كل ما يزداد البلد بريشر حيزيد الريسك اوف بريكلامسيا، يعني الشخص حيصير عندها convulsion صرع، بالإضافة إلى ارتفاع بالضغط، بالإضافة إلى إنه intrauterine growth retardation، يعني الطفل حيكون small baby وما يكتمل النمو مالته ويؤدي إلى many health problem. لذلك إحنا لازم دائما نشيك البلد بريشر fetal growth، ناخذ urine sample ونشيك in the lab. Preeclampsia is diagnosed when the blood pressure increased by 30/15، يعني that mean from the measurement in the early pregnancy، يعني إذا هي جدتي كان ضغطها 12 وزاد ب3 يعني صار 15، بما معناه السايستوليك دا يزداد 3 والدايستوليك تقريبا 1.5. الدايستوليك in general نقدر نعتبر من 10 and above، يعني 11 100% هي عندها blood pressure زيادة، بالإضافة إنه نشيك البروتين يوريا. أوكي، طبعا دائما الكلينيك دائما إذا السايستوليك وصل ل16 والدايستوليك وصل ل11 يبدون، بس أكو قسم يبدون أصلا 14/9 هو أصلا يبدي ينطيها علاج. أما أغلبية الدرجات اليوز لمعالجة ارتفاع ضغط الدم بالبريجننسي فهو الميثيل دوبا، طبعا هو سيف عنده لونج تيرم سيفتي، بالإضافة إلى كالسيوم كانال بلوكر، أملوديبين، نيفاديبين، هيدرولازين as vasodilator and labetalol. Another beta blocker for example اتينولول ماكو استديات هواية عليه، ماكو سيفتي، هو أصلا يسبب لنا intrauterine growth retardation، يعني البيبي يكون small، لذلك ما يستخدم بكثرة. بالنسبة للدياريتك هو effective، بس المشكلة إحنا نخاف ليقل decrease the maternal blood volume، يعني يقل blood volume لذلك ما يستخدم بكثرة. ال AC inhibitor وال ARB it is contraindication because of the intrauterine death للبيبي، طبعا renal failure and oligohydramnios، يعني معناها قلة بالأمينوتيك فلويد أو قلة بالسائل داخل جسم الأم، لذلك هاي مشكلة تأثر على البيبي fetal witness أو شلون مدى صحته. another ancillary معناها شنو additional drug treatment نحتاجه، طبعا نحتاج الأسبرين، طبعا هو حيقلل cardiovascular event، بس المشكلة نحن نواجهها إنه هو يسبب لنا مشاكل بالGIT complication. أنطي للأشخاص اللي هم ما عندهم contraindication واللي هم عندهم evidence إنهم عندهم vascular disease، أو أشخاص ما عندهم vascular disease بس هم الإيج مالتهم فوق 50 سنة، عندهم evidence of target organ damage، يعني أما بالآي أما بالكدني أما بالبرين، بالإضافة إلى 10 years cardiovascular risk اللي هو assessment يكون أكثر من 20%. طبعا البلد بريشر لازم أنا أسوي له كنترول، لازم يكون أقل 15/9 قبل لا أبدي بالأسبرين. بالإضافة another additional drug use هو lipid lowering therapy أو الستاتين، طبعا شافوا إنه أكو بي benefit بالأشخاص اللي عندهم hypertension، ودائما أستخدمه بالبيشنت اللي هم الإيج مالتهم أقل 80 وعندهم زيادة بالكوليسترول ليفل، يعني يكون أكثر من 3.5 مليمول per liter with the pre-existing vascular disease، أو عندهم احتمال الكارديوفاسكولار ريسك هي يكون من 10 سنوات هاي تنقاس أكثر من 20%. For the oral contraceptive طبعا أغلبية الcombined contraceptive هي تزيد blood pressure، بس هو مو absolutely contraindicated، طبعا إلا إذا كان أكو another risk factor for example smoking أو another risk factor. طبعا البروجستيرون only preparation ما يسبب لنا hypertension، بس مشكلته إنه هو not less effective to control contraception، يعني أقل فعالية كمانع للحمل خاصة باليونج وومن، لذلك يفضلون الكومباين contraceptive. For the hormone replacement therapy أيضا هو يزيد البلد بريشر ويزيد الريسك of cardiovascular event، على الرغم من أنه هو أكو little evidence
والwomen اللي تحتاجه ما نقدر should not be denied، يعني ما نقدر نمنعها، نقدر ننطيها إذا كان أكو فد appropriate indication، وأكثر شي ينطوه بالpost menopausal women. بس لازم نسوي monitoring للبلد pressure خلال أول first few weeks of the therapy and 6 months. بعد ذلك كل 6 أشهر على مود نشوف إذا أكو كان زيادة بالبلد pressure. إذا كانت الومن عندها resistance hypertension يعني دا أنطيها علاج ومع ذلك هي عندها زيادة بالبلد pressure وبنفس الوقت هي تاخذ هرمون replacement therapy، لازم أشوف فعالية discontinue هرمون replacement therapy، يعني احتمال أوقف stop لحد ما أسوي control للhypertension. أوكي. طبعا أكو فد نوت إنه أنا من أستخدم combination of beta blocker with the calcium channel blocker، هاي تؤدي إلى severe bradycardia and heart block. طبعا من أنطي ثيازايد diuretic ويا بيتا بلوكر احتمال حيصير عندنا risk of developing diabetes. كل الأشخاص اللي هم young أقل من 55 سنة وهم white راح أستخدم ال AC inhibitor as a first line therapy. كل الأشخاص اللي هم older أو أكثر من 55 سنة وبلاك people أستخدم لهم calcium channel blocker or thiazide diuretic as a first choice. طبعا أكو فد problem تواجهنا إحنا من ننطي ال OTC بالأشخاص اللي عندهم hypertension ولازم ننتبه عليها، خاصة بالأشخاص اللي يأخذون non-steroidal anti-inflammatory drug، يأخذون anti acid طبعا ب high sodium content، بالإضافة إلى كل ال cold preparation تحتوي على sympathomimetic، هاي أيضا تزيد blood pressure. أكو فد product أو preparation that contain potassium مثل potassium citrate اللي هو نستخدمه for cystitis، ننتبه إذا كان الشخص أيضا عنده hypertension. This table shows us the drug interaction. For example, thiazide diuretic when we are giving with non-steroidal راح تقلل hypotensive effect of the thiazide. thiazide when given with the digoxin راح يؤدي إلى الهايبوكاليميا، والهايبوكاليميا من الصيف حيؤدي إلى digoxin toxicity، فلازم ننتبه عليها. For the beta blocker when are giving with the antiarrhythmic drug راح يؤدي إلى شنو bradycardia يعني يقلل heart rate. beta blocker with the sympathomimetic راح يؤدي إلى severe hypertension. beta blocker when non-steroidal أيضا راح يقلل hypotensive effect. For the AC inhibitor and the ARB if we are giving with the non-steroidal anti-inflammatory drug with the diuretic potassium sparing diuretic. For the hypertensive crisis أكو two types hypertensive emergency and hypertensive urgency. The urgency هي طبعا أنا هم أريد أقلل blood pressure بس أريد أقلله خلال يوم or 2 بس ما أريد أقلله خلال minute. أوكي. ودائما أستخدم oral drug يعني هو مو كلش emergency. دائما الأشخاص يجون عندهم البلد بريشر هو يكون أكثر من 22/12 وأنا أريد أقلله 18/10. أوكي. بينما بالهايبرتنسيف emergency لا، هذا severe elevation of blood pressure دائما الشخص يجي diastolic 12 أو 13 أو احتمال أكثر with diastolic 22 فما فوق، ودائما هذا الشخص عنده acute or ongoing end organ damage يعني عنده مشاكل قد تكون بالآي أو بالكدني أو بالبرين أوكي أو حتى بالهارت with the cerebral infarction and pulmonary edema as being the most common occurrence end organ damage. إذا هو مو فقط ضغطه صاعد وإنما عنده شنو فد علامات إنه عنده organ damage. أوكي. لذلك هذا يعتبر medical emergency، يحتاج إنه أقلل blood pressure خلال minute أكثر شيء احتمال ساعة أو في بعض الأحيان إحنا نقول immediately. أوكي. لازم أسوي reduction بس الريدكشن بالبلد بريشر ما حيكون كلش قوي وإنما يكون modest and slow. The goal of the treatment أنا إذا أوصل الدايستوليك to 10 to 11.9 يعني أريد أوصله من 10 إلى 12 ما أريد أقل 10. أوكي. صحيح هو الطبيعي الدايستوليك من 6 إلى 9 بس أنا ما أريد أوصل ل9، ما أريد أسوي rapid reduction of blood pressure. أوكي. شنو الكونديشن اللي احتمال هي تخلي الشخص إنه يصير عنده hypertensive emergency؟ احتمال عنده فيها كروموسايتوما يعني زيادة بالكاتيكول أمين، هذا طبعا راح يؤدي إلى زيادة بالضغط، أو احتمال عنده renal vascular disease، احتمال عنده head injury، احتمال عنده severe burn، احتمال إكلامسيا، هذني كلها راح تسبب زيادة بالضغط واحتمال تؤدي إلى hypertensive
emergency. أوكي، لذلك هاي تعتبر condition predisposed. أوكي، أما إذا كان الشخص عنده hypertensive emergency شو راح تصير complication؟ يعني إذا ما عالجنا بالشكل الصحيح راح يؤدي إلى شنو الكومبليكيشن؟ احتمال يصير عنده angina، احتمال يصير عنده MI، احتمال يصير عنده congestive بالهارت فيلر CHF، أو احتمال يصير عنده cerebral infarction، أو احتمال يصير عنده intracranial hemorrhage. We will continue with the management of the hypertensive emergency. طبعا لدرج الهايبرتنسيف نقدر نعطيه بشكل oral على مود أقل blood pressure بشكل slowly، أو نعطيه بشكل parenteral and the drug of the choice is nitroprusside. طبعا أنا أريد أقلل blood pressure بشكل slowly، لأنه إذا أنا قللته بشكل very rapid يعني بشكل سريع راح يؤدي إلى أنه يقلل cerebral perfusion، وإذا قل cerebral perfusion راح يؤدي لي إلى مشاكل إنه احتمال cerebral infarction أو myocardial ischemia أو احتمال blindness أو احتمال renal function deterioration. أوكي، أول دراج أقدر أستخدمه هو النيتروبروسايد. طبعا هو drug of the choice، هو يشتغل بشكل direct acting arterial and venous vasodilator، موجود بشكل مثل ما قلت لكم parenteral administration، عنده immediate onset of action خلال second، والانتي هايبرتنسيف مالت الافكت راح يختفي disappear بعد 2 to 5 minutes after discontinue للاي في infusion. راح أبدأ بدوز 0.5 مايكروغرام بس اليوجوال دوز 2 to 5، وأقدر أوصل إلى 8 مايكروغرام per kilogram per minute. أقدر أنطي بيتا بلوكر اللي هو لابيتالول، طبعا هو non selective alpha and beta adrenergic blocking. طبعا راح يقلل البلد بريشر، يقلل الهارت ريت، يقلل peripheral vascular resistance، عنده rapid onset of action خلال 2 إلى 5 minutes. طبعا الduration of action مالته 3 to 6 hour. الدوز مالته أقدر أنطي بشكل continuous infusion من 0.5 إلى 2 ملغرام per minute، أو أقدر أنطي 20 إلى 80 ملغرام كل 10 minutes لحد ما أوصل للدوز 300 ملغرام total dose. الادفانتج مالته إنه موجود بشكل parenteral وبشكل تابلت، لذلك أقدر أسوي conversion أو switching from the IV to the oral therapy. Another beta blocker اسمه أيضا we can give duration of action خلال 10 to 20 minutes and the dose 250 إلى 500 مايكروغرام per kilogram أول minute، بعد ذلك أنطي 50 إلى 300 مايكروغرام per kilogram per minute. طبعا ال onset of action 1 إلى 2 minutes. أوكي، for the diazoxide اللي هو peripheral vasodilator، هو حيسبب لنا vasodilatation effect على الارتري وحيقلل لنا ال peripheral resistance. واحدة من المشاكل اللي يسببها إنه هو يمنع الانسولين secretion by the beta cell of the pancreas، ولازم دائما أشيك البلد جليكوز level بهالحالة. هذا موجود بشكل parenteral administration injection 300 ملغرام بال20 مل. طبعا ال onset of action مالته خلال 2 إلى 5 minutes. بالبداية حيسبب لي ارتفاع بالضغط، بعد ما administration بعد ذلك راح يبدأ يقل. لازم أني كوشن بالأشخاص اللي عندهم renal problem أو عندهم مشاكل بالإسكيميك هارت ديزيز. أما السايد إفكت اللي يسببه فهو يسبب تاكيكارديا، hypertension، hyperglycemia and sodium and water retention. لذلك أنا لازم دائما monitoring للبلد بريشر والبلد جليكوز، وخاصة بالأشخاص اللي هم أصلا diabetes. الدوز أقدر أنطيها من 50 إلى 150 ملغرام بشكل IV bolus injected يعني undiluted، يعني بشكل دوز واحدة خلينا نقول and within 3 seconds directly into the peripheral vein. Another drug can be given in the hypertensive emergency AC inhibitor enalapril اللي هو عبارة عن prodrug of the enalapril. طبعا هذا الانابريلات هو البايو افيلابيلتي مالته عن طريق الاورال هو كلش بور، لذلك هو موجود بشكل IV فقط. اوكي، the given dose هي حتكون 0.625 إلى 1.25 طبعا كل 6 ساعات. ال onset of action مالته خلال 15 minutes ويطول خلال 6 إلى 12 ساعة.
هيدرولازين أيضا موجود بشكل arterial vasodilator، الدوز من 10 to 20 ملغ بشكل IV. الonset of action 5 minutes إلى 20 minutes، والduration of action 2 to 6 hours.